नमस्कार जय जगन्नाथ मु पद्मिनी आपण मानक स्वागत करछि मोर ओडिया पूजा प्रसाद चैनल रे। ते दर्शक बंधु आसंता गुरुवार पड़ुछि आमर सुदशा व्रत जोटा कि पड़ुछि 18 तारीख 2024 रे प्रथम सुदशा व्रत। तो जदि नुआ व्रती अच्छी सुदशा व्रतर मुझे नियम माँ लक्ष्मी 10टी नाम व्रतरे कौन कौन लगे व्रतर महात्म्य कौन नहीं आसी भिडटी आहरी बहुत किसी तेणुक भिडटी को लास्ट पर्यटन निश्चय देखूँ। तेज चलते आज भिडटी आरंभ करवा। तेज दर्शक बंधु शुक्ल दशमी गुरुवार हेले आम सुदशा व्रत से दिन पड़ी था पालन कर। तेणुक सुदशा व्रत पालन कले घरे सुख संपद ऐश्वर्य बढ़ी था। तेरे समस्ते चाहती घरे सुख शांति बढ़ू समृद्धि बढ़ू टंका भी आसू जो द्वारा कि घरे समस्ते भल भाव खाई पारे पिंधि पारे और खुशी रही पारे। टंका समस्त को दरकार और टंकार देवी होती माँ लक्ष्मी ऐश्वर्यर देवी धनर देवी माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी होती जगत जननी अन्नदात्री। तेणु तांकु आमे जदि संतुष्ट करवा माँ को व्रत करवा ताले निश्चित भाव में आमको सुख समृद्धि मिलिबो और आमे खुशी रही पारिबा। तेणुक सुदशा व्रत समस्ते करवा उचित खास करके माने विवाहित नारी माने सुदशा व्रत पालन करिथांती से सधवा हुअंतु बा विधवा हुअंतु। सुदशा व्रत आजीवन आपण करिपारिबे माने मला पर्यंत सुदशा व्रत को आपण पालन करिपारिबे। तबे सुदशा व्रत काहाकू दान करा जाय नाही। एही व्रतर प्रसाद वा भोग मध्य काहाकू लोकंकु दिया जाय नाही। ता सहित विवाहित झियो मध्य एही प्रसाद को खाई न थाए खाया पाई दिया जाय न थाए। एही व्रतरे हलदिया सूतारे माँ लक्ष्मी नाम 10टी गंठी दे स्त्री लोक माने निजर डाहाण हाथ में एही व्रत को पूजा दिन पूजा करिकी व्रत को धारण करिथांती। व्रतरे माँ लक्ष्मी को स्मरण करी 10टी गंठी दिया जाय थाए। एही 10टी गंठी होछि माँकर 10टी नाम। माँकर 10टी नाम होछि जहाँकि प्रत्येक गंठी पई उद्दिष्ट। तो प्रथम गंठीर नाम होछि लक्ष्मी नारायणी, द्वितीय गंठीर नाम होछि कमलिनी, तृतीय गंठीर नाम श्री हरि हरप्रिया, चतुर्थ गंठीर नाम पद्मालया, पंचम गंठीर नाम कमला, षष्ठ गंठीर नाम चंचला, सप्तम गंठीर नाम विघ्नेश्वरी, अष्टम गंठीर नाम सिंदूर दुलणी, नवम गंठीर नाम दुर्गति नाशिनी, दशम गंठीर नाम विष्णु पाटनानी। तेबे आपण व्रत पिंधिचंती आ व्रत जदि छिड़ी जाउची ताले कोन करिवे। व्रत पिंधि पिंधि जदि छिड़ी जाउची ताले आपण जदि व्रत करि आछंती ताले व्रत घरे थिबो आ गोटे पुराना व्रत को ताकू धोई धाइकरी पुणी थोड़ा हलदी पानी रे धोई देकी प्रतिष्ठा करके ताकू पुणी पिंधि पारिबे। तो हाथ में व्रत थिबो ताकू जो पुराना व्रत थिबो ताकू पिंधिकी जो छिड़ी जाइथिबा व्रत ताकू बाहर करिवे। जदि ताकू आपण सादे रखिया चाहूचंती रखि पारिबे कि जदि छिड़ी जाइछि ताकू पानी रे उचेई देले भलो। सुदशा व्रत जदि आपणको मिले ताले भलो शुभ कारण माँ लक्ष्मी आपणको कहउचंती निजे जे मोर व्रत कर आमर उपासना कर। तेणुक व्रत आणिकी घरे ताकू प्रतिष्ठा करिकी आपण व्रत आरंभ करिपारिबे जदि करूनथिबे। सुदशा व्रतटी को स्वामी स्त्री 2 जन मिसिकी करें कारण बही भी लेखा थाए नर नारी 2 जन जे भी पूजा करेंगे ताकू आशीर्वाद करेंगे और सुख समृद्धि दान करेंगे। जदि आपण मैंने लक्ष्मी पुराण पढ़ुए ताले लक्ष्मी पुराण लिखाई सुदशा व्रत भाव मोर आउ गोटे व्रत अच्छी जहाँ व्रत करि सधवा मैंने। तो तेणुक जान रखिए सुदशा माने ए व्रत को जे कर तार जो दश थी से दश सु हो माने भल हो। तेणुक यही व्रत समस्ते करि। तेज सुदशा माने भल दशा बा दश यही 10 अर्थरु यह सुदशा व्रत माने नाम करा जाइछि और सबू एथिरे 10 प्रकार लागि थाए। व्रतरे माँकर 10 नाम दे गंटी पड़ी थाए। ता सहित एही व्रतरे 10 मुखी दीप 10 पाखुड़ा पद्म 10 बन्नी मुरुज 10 खिया दुब 10 मंडा 10 मुठी चाउल आपण चाहे 10 प्रकार फल लगे पारे। ता सहित 10 प्रकार पुर देकिना मंडा 10टी मंडा हबो माँकर पाखरे अन्न भोग लागिबो। 10 प्रकार फूल इत्यादि इत्यादि 10 प्रकार जहाँ आपण जी सक्षम से हिसाब रे माने आनी पारिबे। माँ लक्ष्मी गुरुवार आमे ओडिशा रे आमे गुरुवार मानते किंतु अलग जगह शुक्रवार पूजा करा जाय थाए।
ତେଣୁକରି ଗୁରୁବାରରେ ଆମେ ହବିଷ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆଉ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପୂଜା କରୁଥିବା ଘରେ ଯିଏ ବି ଥିବେ ଘର ଲୋକ ସେମାନେ ବି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନିଥାନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ତ ମାନିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ରତି ଖାଇଥାଏ ସେଇ ସବୁକୁ ସାଧା ଜିନିଷ ସବୁ ରାନ୍ଧିକି ଖିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଏମିତି କରିବା ବି ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭୋଜନ ହେବ, ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ହେବ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଭୋଜନ ହେବ। ଆଉ ଆମିଷ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ହେବା କଥା ନୁହଁ। 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାମୃତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ପୂଜା ଦିନ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖନ୍ତୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ମାଙ୍କ ଜଣାଣ ଭଜନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତେବେ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ତେଣୁକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବେ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ଆଣିକି ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରତ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଘରେ ହେବ ପୂଜା, ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପବିତ୍ର ହେବ, ଘରେ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବେ। ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? ତେବେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠେ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ନାରୀମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଉପବାସ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କେବେ କରାଯିବ, ଏସବୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ ତା'ର କାହାଣୀ ରହିଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାରରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଯଦି ଦଶମୀ ତିଥି ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ ତେବେ ସେହି ଦିନଟିକୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ କଥା ଅଛି ଯେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରା ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କେମିତି ପାଳନ ହେଲା? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେଇ କାହାଣୀଟି। ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା। ଅବନ୍ତୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନଗରୀ ଥିଲା। ସେଠି ରହୁଥିଲେ ଦ୍ୱିଜବର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ବ୍ରତ କୂଳରେ ରଖି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବ୍ରତ କେବେ ବି ହାତରୁ ଖୋଲିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ହାତରୁ କେବେ ବି ବ୍ରତ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରତ ଥିବ, ଯଦି ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ନୂଆ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ହାତରେ ଥିବ, ନୂଆ ବ୍ରତକୁ ପିନ୍ଧିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଆପଣ ମାନେ ପୂଜାକୁ କରିସାରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିସାରିଛୁ ସେଇଦିନ ଯାଇକି ସେ ବ୍ରତକୁ ଗାଧୋଇବା ଆଗରୁ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବ୍ରତକୁ କାଢ଼ିକି ଆପଣ ରଖିବେ। ତେଣୁକରି ବ୍ରତକୁ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କୂଳରେ ଓ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରତଟିକୁ ଚିଲ ନେଇଗଲା। ବ୍ରତଟି ନ ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ଯେତେବେଳେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ କି ବ୍ରତ ନାହିଁ ଓ ବ୍ରତଟି ନ ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୋଦନ କଲେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ନଳରାଜାଙ୍କର ସୈନିକମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନଳରାଜା ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀକୁ। ନଳରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀକୁ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ ପଚାରିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ନଳରାଜାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ନେଲେ ଯେ ବା ବଚନ ନେଇନେଲେ ଯେ ସେ ଯାହା ମାଗିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ରାଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ ମାଗିଲେ, ମହାରାଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ ସେ ମାଗିଲେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କି ସୁଦଶା ବ୍ରତ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରତ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ, ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମହାରାଣୀଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ମାଗିଲେ। ଓ ରାଜା କ'ଣ ହେଲା ନା ବଚନ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ତ ବଚନ ପ୍ରିୟ, ସେମାନେ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଥା ମାନିବାକୁ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ନଳରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ ପ୍ରଦାନ କଲେ।
ଫଳରେ ନଳ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ୟ ଧାନ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ। ପରେ ନଳ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ମାନେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ବାସ କଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଥିଲା ଓ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଲୋକେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ନଳ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧନଧାନ୍ୟ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କଲା ପରେ ନଳ ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧନଧାନ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ଏ କଥା ପ୍ରଚାର ହେଲା, ମଠମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ନାରୀ ଏହି ବ୍ରତ ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କି ହାତରୁ କେବେ କଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ ଓ ଏହା ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂଜା ବିଧି। ତେବେ ପୂଜା ଦିନ ବଢ଼ି ଭୋରରୁ ଉଠି ମାନେ ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠି ବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଝଟି ଚିତା ପକାଇଦେବେ। ଘର ଦୁଆରେ ଆମ୍ବ ତୋରଣଟିଏ ଦେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଓ କଳସଟିଏ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଥିବେ, କାରଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଏସବୁ କରିକି ରେଡ଼ି କରିଥିବେ। ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପା ପୋଛା ଆପଣ ବୁଧବାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଝୋଟି ଚିତା ଦେବେ ସେଇଟା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ହିଁ ଦେବେ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ନା ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପା ପୋଛା କରିକି ଝୋଟି ପକାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଚଳିବ। କାରଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେମାନେ ଉଠି ପୁଣି ଥରେ ଗାଧୁଆ ସାରି ସଜ ଝୋଟି ଦେଇକି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ସକାଳୁ ହିଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବେ। ତାପରେ ଘରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ସଫା କରି ଝୋଟି ପକାଇବେ। ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା କାଟିବେ, ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ କାଟିବେ। ତା ଉପରେ ପିଢ଼ାଟିଏ ରଖିବେ। ପିଢ଼ା ଉପରେ ନାଲି ବା ହଳଦିଆ ସାଲୁ ପକାଇବେ। ତା ଉପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇବେ। ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋକୁ ବସାଇବେ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଅଗରୁ ପକାଇ ପାଣିରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ନେବେ। ତାପରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବେ, ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ରଖିବେ। ତା ଉପରେ ପିତ୍ତଳ ହଉ ବା କଂସା ହଉ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭଟିଏ ଜଳ ପୂରଣ କରିକି ପାଣି ପୂରେଇକି ରଖିବେ। ତେବେ ପୂଜା ଘର ସଫା କରିବା ପରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିନେବେ ନିଜର ନାଁ ଗୋତ୍ର କହିକି। ତାପରେ ଏହିସବୁ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଆଉ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତ ଏଥର ଘଟ ଉପରେ ଆମ୍ବଡାଳ ଥୋଇକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ। ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଅଛି ମାନେ ନଡ଼ିଆରେ ସାଲୁ କନା ଦେଇକି ଜଟା ନଡ଼ିଆଟିଏ ଘଟ ଉପରେ ରଖିବେ। ଘଟକୁ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ, ପୂଜା କରିବେ। ଦୁବ ଫୁଲ କଳିପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜା କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁବ ବରକଳି ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ଯଦି ପୁରୁଣା ଯେଉଁ 10ଟି ଗୁଆ ଥିବ ତାକୁ ଆଣିକି ପୂଜା କରିବେ, ବା ଯଦି ନୂଆ ବ୍ରତୀ ତାହେଲେ ନୂଆ 10ଟି ଗୁଆ ଥୋଇ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ବଜ ଉପରେ ଦେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ ଓ ତା ଉପରେ ଦୁବ ଫୁଲ ବରକଳି ପତ୍ର ଦେବେ। 10ଟି ଲେଖାଏଁ 10ଟା ଗୁଆରେ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ଦେବେ। ଗୁଆକୁ ଥୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଧାଇକିରି ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ଗୁଆକୁ ରଖିବେ। ତା ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ବରକଳି ପତ୍ର ଦେବେ। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଉତିରେ ନୂଆ ବ୍ରତଟିଏ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ରଖିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ବାଳଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ତା ସହିତ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇବେ, ଘିଅ ଦୀପ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ତାପରେ ବହି ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ନଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ବି ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ନଭୋଗ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବି ବହି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ବି ଭଲ କଥା। ତେବେ ବ୍ରତ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। 10ଟି ନାମ ନେଇକି ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର 10 ପ୍ରକାର ପୁର, ଯେମିତିକି 10 ପ୍ରକାର ପୁର ମାନେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଳେଇଚ, ମହୁ, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, କଦଳୀ, ଅଦା, ଦହି, ସାକର ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇକିନା 10ଟି ପୁର କରିବେ ଓ 10ଟି ମଣ୍ଡା ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନେଇବେ ଓ ସେହି ମଣ୍ଡାକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଯଦି ବହି ପଢ଼ିସାରିଥିବେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଦେଇ ବହି ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ।
माँ को आरती करेंगे और व्रतटे पिंधि ने व्रत पिंधि सारिकी मुंडिया मारिकी माँ को दस 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 दोष क्षमा करेंगे बोली माँ को जनइबे और तापर आपण से जो माँ को भोग लगे थे भोग लगेबार 5-10 मिनट पर नहीं आपण से ही भोग को खाई दिन सारा कटेबे जदि पार्टी सन्धार पुणी क्षीरी भोग लगे माँ को सेमती धूप दीप जुणा देकी पूजा करेंगे और जदि चाहते आपण विश्राम देवाई पालन करने पूजा कर सारापर माँ को 10 दश क्षमा मागी घट को और माँ फोटो को टिके हलईदेवे तापर नेक्स्ट दिन आप गाधे पाधे सारिकी पुणी थे पूजा पूजी करके घट को विश्राम देदेवे ता सहित ब्राह्मण को दान देले भल जेकोसी पूजा व्रत ब्राह्मण को दान देले भल ता सहित गोटे कथा मुझे भूली जाइए जो दिन पूजा कर सूर्य को अर्घ निश्चय देवे मुझे कहवा भितर भूली जाइए और वृंदावती पाखे जल अर्घ दे सारापर माँ को पाखे पूजा अर्चना आरंभ करेंगे तेणुक से सूर्यदेव आमर साक्षी रे कि आम पूजा कर माँ को पूजा कर ब्राह्मण को दान कले ब्राह्मण साक्षी रे तेणुक ब्राह्मण को दान और सूर्य को अर्घ पूजा दिन व्रत दिन निश्चित करा तेरे आज ये नमस्कार जय जगन्नाथ माँ लक्ष्मी आपण प्रसन्न हुंतु और आपण मनोवांछा फल प्रदान करंतु जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ ओडिशार जय हो।